Good afternoon, everyone. Hope my voice is clearly audible to everyone. Am I audible? Yes, sir, audible. Thank you. Thank you for your confirmation. So, in the last lecture, we started our second topic, which is traffic parameter studies and analysis. Okay. Last lecture ला आपण आपला second unit start केला होता. जिचं नाव आहे traffic parameter studies and analysis. Fine. So in this chapter, we have to study the different traffic characteristics. Okay. And this traffic characteristics or these traffic studies are useful while deciding the geometric design features like traffic control. And this traffic control is essential for the safe and efficient traffic movement. Okay. So in these traffic studies, the various traffic surveys that needs to be carried out are, first one is the traffic volume study, then speed study, then spot speed study, speed and delay study, origination and destination study, and then traffic flow characteristics. Okay. As well as we need to study the parking and accident along with traffic capacity. Fine. Then we discuss the very important term, which is traffic volume study. So traffic volume is nothing but the number of vehicles which are crossing any section of road or particular point of a road per unit time. Okay. So how many number of vehicles are passing for a particular time at a particular location is nothing but we call it as a traffic volume. Okay. So this traffic volume is used as a quantity measure of a flow. Means it decides the quantity of vehicles per unit time. So the common units are vehicles per day or vehicles per hour. Fine. So if you are considering a day study and if you are calculating the traffic volume for the day, then the unit should be vehicles per day. Fine. Or instead of this, suppose if you are calculating the traffic volume or quantity of vehicles for particular hour, let us say 2 hour or 3 hour, then the traffic volume unit will be vehicles per hour. Right? Then we discussed what are the objectives and uses of this traffic volume study. तर का करायचं ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी कशासाठी गरजेचं आहे किंवा त्याचे युजेस काय हे सुद्धा पाहिले. तर त्यामध्ये काय काय होतं त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं. तर फर्स्ट वन इज दिस इज द इम्पॉर्टंट पॅरामीटर which will be help in deciding the improvement and expansion of the roads. Okay. तर ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी हा एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे किंवा त्यालाच आपण ट्रू मेजरमेंट किंवा ट्रू मेजर म्हणतो, which will help in deciding the priority for the improvement and expansion of the roads. Okay. Not only this traffic volume study helps us for planning
and operation and control of the existing traffic facilities. And suppose if we want to plan the new facilities for the operation and control of the traffic, then this traffic volume study is very much useful. Okay. Also, this traffic volume study is used for the analysis of traffic patterns and trends. हा जो काय ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी आहे त्याचा आपण कशासाठी युजफुल आहे? So this will be useful for the analysis of traffic patterns and trends. Okay. This is also useful for the structural design of the payment. Structural design payment साठी पण हा useful आहे. Now, if we want to study the pedestrian traffic volume, then this pedestrian traffic volume is useful for the planning of skywalks, crosswalks, subways, and pedestrian signals. So these are the different objectives and uses that are very much useful for the traffic volume study. Right. Now, after deciding the various objective and the uses of the traffic volume study, now we should consider the study area. तर आता आपल्याला त्यामध्ये स्टडी एरिया कन्सिडर करायचा. ओके. So how we can decide this study area? So this study area should not be confirmed by the political boundaries. Okay. Political boundaries चा disturb नसला पाहिजे तुमच्या study area ला. Or we should not focus on these political boundaries while we are studying this traffic volume study, right? But this study area should be influenced by the transportation system. Okay. And whatever the boundary we decide for the study area is nothing but we call it as a cordon line. जी काय आपली स्टडी एरियाची बाउंड्री असेल त्याला आपण कॉर्डन लाईन असं म्हणतो. ओके. So this figure will give the study area boundary for the study area, and we have seen this in detail in the last lecture, our previous lecture. So what is next? Sample size. Sample size म्हणजे काय? Sample size म्हणजे number of observation आपण collect करत असतो in a statistical manner. Okay. And the next one is a traffic data collection. So traffic data collection हा म्हणजेच काय आपण ट्रॅफिक व्हॉल्यूम कन्सिडर करणार आहोत. So traffic data collection or the traffic volumes are nothing but these are the basic, very much basic requirements. या ज्या काय आहेत त्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत. कशाच्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत तो? These are the basic requirements for the planning of road development and the management. Okay. So this traffic data helps to decide the national transport policy, which will be decided either by the government or the private sectors. And these national transport policies are helpful
for the better movement of the passengers and goods. Okay. सो ट्रॅफिक डेटा आपल्याला कशासाठी कलेक्ट करायचा किंवा ट्रॅफिक व्हॉल्यूम कशासाठी कलेक्ट करायचा, तर एखादा जो रोड आहे त्याच्या प्रॉपर डेव्हलपमेंटसाठी किंवा प्रॉपर प्लॅनिंगसाठी हा जो काय ट्रॅफिक व्हॉल्यूमचा डेटा आहे तो बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. ओके. मग या ट्रॅफिक व्हॉल्यूमच्या डेटावरून काय प्रिपेअर करता, तो नॅशनल ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी प्रिपेअर करतो. मग ही नॅशनल ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी कोण प्रिपेअर करतं, एकतर सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल, स्टेट गव्हर्नमेंट असेल किंवा प्रायव्हेट सेक्टर्स असतील. मग एकदा का नॅशनल ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी डिसाईड झाल्या तर मुवमेंट ऑफ पॅसेंजर्स आणि गुड्स जे आहे ती इझिली करता येते. ओके. मग आता आपण पाहिलं की ट्रॅफिक डेटा कलेक्शन कशासाठी गरजेचं आहे किंवा ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी कशासाठी गरजेचं आहे. मग त्याच्या मेथड्स काय आहेत, हा डाटा कलेक्ट करण्याच्या मेथड्स काय आहेत. सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स फॉर दिस डेटा कलेक्शन that also we have discussed in the last lecture. First one is the manual counting method. पहिली जी मेथड आहे तिचं नाव आहे मॅन्युअल काउंटिंग मेथड आहे. आणि सेकंड जी मेथड आहे ती ऑटोमॅटिक काउंटिंग मेथड आहे. फर्स्ट वन इज द मॅन्युअल काउंटिंग मेथड and second one is the automatic counting method. So this manual counting method is again divided into two parts, which is direct method and indirect method, while the automatic counting method is divided into two types. One is the automatic contact system counting method and second one is the contactless काउंटिंग सिस्टीम मेथड. ओके. तर डेटा कलेक्ट करायचे दोन प्रकार आहेत, एक म्हणजे तुम्ही मॅन्युअली पण कलेक्ट करू शकता, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट मेथड आहे पहिली, आणि दुसरी म्हणजे इनडायरेक्ट मेथड आहे. आणि ऑटोमॅटिक काउंटिंग मेथड मध्ये दोन प्रकार आहेत, कॉन्टॅक्ट सिस्टीम आणि कॉन्टॅक्टलेस सिस्टीम. Then we have discussed the manual method. मॅन्युअल मेथड मध्ये काय केलं जातं, कधी यूज करायची मॅन्युअल मेथड किंवा कधी सोयीस्कर आहे. सो दिस मॅन्युअल मेथड इज यूज्ड or we will prefer the manual methods when the automatic equipments are not available. आपण मॅन्युअल मेथड कधी प्रिफर करणार आहोत, जेव्हा ऑटोमॅटिक इक्विपमेंट्स आपल्याकडे अवेलेबल नाही आहेत. अजून कधी यूज करू शकतोय मॅन्युअल मेथड, सो वी विल गो फॉर द मॅन्युअल मेथड when the effort and expenses of the automated equipments are not justified. जेव्हा तुमचे ऑटोमेटेड इक्विपमेंटचे एक्सपेन्सेस खूप जास्त असतील, जे की आपण अफोर्ड करू शकत नसेल, किंवा इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रोड, इट्स इम्पॉर्टन्स. सपोज इट इज a less important road, then we will go for the manual count method, where we cannot afford the expenses of automatic equipments. मग आपण मॅन्युअल काउंट मेथड कधी यूज करणार, सो वी विल गो फॉर द मॅन्युअल काउंट मेथड फॉर अ पिरियड लेस दॅन अ डे. एक मॅक्झिमम एक दिवस किंवा त्याच्यापेक्षा कमी टाइम स्पॅन साठी आपण मॅन्युअल मेथड प्रिफर करणार आहोत. ओके. सो द नॉर्मल इंटरवल or the normal period for this manual method will be 5 minutes, 10 minutes or 15 minutes, or sometimes it may be 1 hour, 2 hour, depend upon the type of data we want. Okay. So traffic count generally तुम्हाला high volume कधी मिळेल, मंडे मॉर्निंग रश किंवा फ्रायडे इव्हिनिंग रश. आणि नॉर्मल पिरियडला किंवा लो व्हॉल्यूम किंवा नॉर्मल व्हॉल्यूम कधी मिळेल, ऑन
Tuesday, Wednesday, or Thursday. Okay. Then we have seen the manual classified count. तर manual classified count म्हणजे काय? Which involves the counting all the vehicles passing a selected location on a road for a predetermined period of time. म्हणजेच काय? एखादं लोकेशन आपण सिलेक्ट केलंय, मग त्या लोकेशन मध्ये पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइम साठी किती व्हेकल्स पास झाल्या. फॉर एक्झाम्पल लेट अस से फॉर 2 hours. 2 hours मध्ये एका विशिष्ट लोकेशन मध्ये किंवा एखाद्या विशिष्ट ब्रिज वरून असं म्हणूया किती व्हेकल्स पास झाल्या, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? मॅन्युअल क्लासिफाईड काउंट असं म्हणतो. ओके. मग हा जो काउंट आहे तो काउंट कोण कंडक्ट करणार आहे किंवा कोण डिसाइड करणार आहे? So this count is conducted by the person. Account कोण conduct करणार आहे? This count will be conducted by a person which is standing at the roadside, and which record the passing vehicles on a form. एक फॉर्म ऑलरेडी तयार असणार आहे जो काय डिटरमाइन करणार आहे, तर मॅन्युअल काउंट व्हेकलचा डिटरमाइन करणार आहे. ठीक आहे. Now, whatever the count recorded by this person, it will be recorded on the basis of the categories. तो आपण कोणत्या बेसिस वरती रेकॉर्ड करणार? कॅटेगरीच्या बेसिसवर, व्हेकल कॅटेगरीच्या बेसिसवरती पण आपण तो रेकॉर्ड करू शकतो. ठीक आहे. Not only this, we can also consider or we can also record the direction. We can also record the direction in which the vehicles are traveling. Okay. So that's why this is called as the classified count. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये आपण फर्स्ट काय बघितलं बघा. फर्स्ट मॅन्युअल मेथड, तिची प्रोसिजर. आता प्रोसिजर कशी आहे, तर एक फील्ड टीम असणार आहे जी की ट्रॅफिक व्हॉल्यूम काउंट पण करणार आहे आणि क्लासिफाय सुद्धा करणार. मग किती लोकांची टीम असली पाहिजे ती कशावरती डिपेंड आहे? सो द नंबर ऑफ ऑब्झर्वर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लेन्स. 2 लेन आहे, 4 लेन आहे, 6 लेन आहे, त्याच्यावरती आपली नंबर ऑफ ऑब्झर्वर्स डिपेंड असणार आहे. अँड द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड. टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय? कुठल्या कुठल्या प्रकारचे व्हेकल्स आहेत, टाइप ऑफ व्हेकल्स, कुठल्या डायरेक्शनने ट्रॅव्हल्स करणार आहेत, अशी जी काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला लागणार आहे त्याच्यावरती नंबर ऑफ ऑब्झर्वर हे डिपेंड असणार. ओके. सो व्हाईल recording, it is desirable to record the traffic in each direction of the travel.
म्हणजे आपण जर ट्रॅफिक व्हॉल्यूमचा स्टडी करतोय आणि जर डायरेक्शन रेकॉर्ड करत असेल, सो जनरली इट इज बेटर टू रेकॉर्ड द ईच डायरेक्शन. प्रत्येक डायरेक्शन, ज्या डायरेक्शन मध्ये ती व्हेकल्स पास होते, ती प्रत्येक डायरेक्शन आपण काय केली पाहिजे, रेकॉर्ड केली पाहिजे. कशी रेकॉर्ड केली पाहिजे, तर ज्या त्या डायरेक्शनला एक सेपरेट ऑब्झर्वर आपण अलाउड केला पाहिजे. बाय पोस्टिंग सेपरेट ऑब्झर्वर फॉर ईच डायरेक्शन वी कॅन रेकॉर्ड दी डायरेक्शन ऑफ द व्हेकल्स. मग आपण त्यामध्ये काय करू शकतो, जर फुल डे ट्रॅफिक व्हॉल्यूम काउंट करणार असेल तर 3 शिफ्ट मध्ये आपण वर्क अरेंज करू शकतो. सो फॉर ऑल द डे काउंट्स वर्क इन 3 shifts can be arranged and that data is recorded by 5 system. आता इथे किती झालेत, 1 2 3 4. So if I draw a horizontal line it will be 5 system. ठीक आहे, horizontal or inclined line जे काय असेल. So by this method we can count the traffic volume manually. Okay. So up to this we have discussed in the last lecture. Now let us move to the next part. बघा, so equipments for the manual count. कुठले कुठले इक्विपमेंट्स लागणार आहेत तुम्हाला मॅन्युअल काउंट साठी? एक म्हणजे वॉच, स्टॉप वॉच असेल ते, क्लिपबोर्ड इथे दिसतंय तुम्हाला, पेन्सिल, रबर, शार्पनर आणि डेटा शीट. ठीक आहे सर, या गोष्टी तुम्हाला मॅन्युअल मेथड ट्रॅफिक व्हॉल्यूम काउंट करण्यासाठी लागतील. ओके. सो मॅन्युअल काउंट रेकॉर्डिंग मेथड्स, टॅली शीट्स. तर टॅली शीट्स म्हणजे काय? सो टॅली शीट्स आर नथिंग बट इट इज द सिम्पलेस्ट वे ऑफ कंडक्टिंग द मॅन्युअल काउंट. मॅन्युअल काउंट रेकॉर्ड करण्यासाठी किंवा डेटा रेकॉर्ड करण्यासाठी टॅली शीट ही सगळ्यात सोपी पद्धत आहे. ओके. So the data can be recorded with a tick mark on a pre-prepared field form. जो की ऑलरेडी आपण फील्ड फॉर्म तयार केलेला असतो किंवा आपल्याकडे ऑलरेडी जो फील्ड फॉर्म आहे त्याच्यावरती आपण फक्त टिक मार्क करणार आहे. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, टॅली शीट्स म्हणणार. अ वॉच ऑर अ स्टॉप वॉच इज नेसेसरी टू मेजर द डिझायर्ड काउंट इंटरवल. याच्यासाठी आपल्याला काय गरजेचं आहे, स्टॉप वॉच असलं पाहिजे, जेणेकरून आपण जे अपेक्षित काउंट इंटरवल आहे त्याला मेजर करू शकतो. ओके, आर यू गेटिंग? समजतंय का? नेक्स्ट. So can you able to see the screen clearly? Screen दिसते का clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So on the screen you can see there is one tally sheet which is traffic count tally sheet. तर एक ट्रॅफिक काउंट टॅली शीट दिसते तुम्हाला. ठीक आहे, रोड्स अँड हायवे डिपार्टमेंट, रोड अँड हायवे डिपार्टमेंटनी तयार केलेलं एक टॅली शीट तुम्हाला दिसतंय. बघा, तर आपल्याला काय करायचं आता, मॅन्युअल मेथडनी ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी करायचा आहे. तर त्यासाठी आपल्याकडे ऑलरेडी प्रिपेअर्ड टॅली शीट आहे. ठीक आहे, तर बघूया काय त्या टॅली शीट मध्ये काय काय डेटा इन्क्लूड आहे ते बघूया. सो नेम ऑफ द रोड, ज्या रोडचा तुम्ही सर्वे करणार आहे किंवा ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी करणार आहे त्या रोडचं नाव, रोड नंबर, देन डायरेक्शन फ्रॉम अँड टू,
ओके, डायरेक्शन मेन्शन करायला पाहिजे. समजा तुम्ही फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ, यू आर कन्सिडरिंग नॉर्थ to south direction, number of vehicles passing, or now north to east, north to west, जे काय असेल ते. सो डायरेक्शन, स्टेशन नेम म्हणजे तुमचं लोकेशन जिथे तुम्ही थांबलाय, स्टेशन नंबर, एन्युमरेटर, सुपरवायझर अँड डेट. ठीक आहे. सो फर्स्ट कॉलम इज अवर्स काउंटेड. म्हणजे समजा तुम्ही ठरवलंय की आपल्याला आता सुरुवातीला 2 तासाचा स्टडी करायचा आहे. सो अवर्स काउंटेड, लेट अस से मॉर्निंग 10 to 12. सो 10 AM to 12. त्यामध्ये परत 2 कॅटेगरीज आहेत. फर्स्ट वन इज द मोटराइज्ड व्हेकल्स अँड सेकंड वन इज नॉन मोटराइज्ड. आता मोटराइज्ड मध्ये कुठल्या कुठल्या त्यांनी इन्क्लूड केलेत बघा. हेवी ट्रक्स, मीडियम ट्रक, स्मॉल ट्रक. त्याच्यानंतर लार्ज बस, मिनी बस अँड मायक्रो बस. 7 युटिलिटी, 8 कार अँड 9 ऑटो रिक्षा, 10 मोटारसायकल. युटिलिटी म्हणजे काय? युटिलिटी मध्ये काय इन्क्लूड करणार? Which vehicles should I include in utility? Can you tell me? कुठल्या असतील युटिलिटीज मध्ये? फॉर एक्झाम्पल लेट अस से समजा ट्रॅक्टर असेल. ट्रॅक्टर कशात इन्क्लूड करणार? हेवी ट्रक, मीडियम ट्रक, स्मॉल ट्रक, युटिलिटी? एनी आयडिया? बर, हेवी ट्रक म्हणतात. ठीक आहे. मग युटिलिटी मध्ये काय काय? युटिलिटी मध्ये काय? ऑटो रिक्षा, ऑटो रिक्षाचा आहे की कॉलम? 9th वन ऑटो रिक्षा. ओके, फार्म व्हेकल्स म्हणजे कुठल्या? फार्म व्हेकल्स म्हणजे कुठल्या? ठीक आहे, फार्म व्हेकल्स. गुड आन्सर. So, so we were discussing these categories. First one is the motorized and second one is the non-motorized. Motorized मध्ये बघा, heavy truck, medium truck, small truck, large bus, mini bus, micro bus, utility car, auto rickshaw and motorcycle. Non-motorized मध्ये कुठल्या? Bicycle, cycle rickshaw, animal or push cart. ठीक है? So if you are considering a particular road
or if you are carrying study for the particular road, then you suppose 5 cars are traveling from that road, particular road, for the hours you have considered. 2 तासात समजा एक 20 कार पास झाल्या. Okay, so your number should be 20 here. Fine. And suppose all these 20 cars are traveling from same direction. जर या 20च्या 20 कार या एकाच डायरेक्शन मध्ये जर ट्रॅव्हल करत असतील तर तुमचा तिथे काउंट येणार 20. Suppose these 20 cars are not traveling in same direction. Some are traveling from north to east, some are traveling from north to south, north to west. Then in this case, it is better to consider or all this count in a separate tally sheet, where you have to mention the direction of travel for that vehicle. Is it okay? So similarly, during a day, here 4 rows are prepared for the hours. You can make it 3 as well, no problem. So you have to enter the count in this manner. So this is the way for the manual count of vehicles as per the traffic count tally sheet. So this sheet you can use as a guideline for the manual counting of the vehicles. Okay. Now, what is the procedure? Okay. What is the survey procedure? So this survey procedure is divided into 4 parts. Okay. First point कुठला आहे त्यामध्ये? First one is prepare, then select location, then complete study, and 4th one is the document. बघा, जी काय सर्वे प्रोसिजर आहे ती 4 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेली आहे किंवा त्याचे 4 स्टेप्स आहेत. पहिलं म्हणजे प्रिपेअर. आता काय प्रिपेअर करायचं ते बघूया. व्हॉट यू नीड टू प्रिपेअर. सो कम्युनिकेट विथ अदर स्टाफ अँड डिपार्टमेंट. ओके. रिव्ह्यू हिस्टोरिकल डेटा ट्रेंड्स, रिव्ह्यू सिटीजन इनपुट अँड रिक्वेस्ट ट्रॅफिक कंट्रोल. सो ह्या गोष्टी ज्या काय आहेत त्या आपल्याला प्रिपेअर करायच्या आहेत. कुठल्या कुठल्या? सो वी शुड कम्युनिकेट विथ दी अदर डिपार्टमेंट्स. सपोज इफ वी आर अ state level body, then we should have the communication with the central department or central staff for that, as well as if earlier study has been done for this particular road, then we have to review the historical data, as well as we have to take some inputs from the citizens there, and then we need to also consider the traffic control. This is before the, so this is the preparation required for the survey. Then you need to select the proper location. त्याच्यानंतर आपण काय केलं पाहिजे, एक प्रॉपर लोकेशन जे काय ते सिलेक्ट केलं पाहिजे जिथून आपल्याला मॅक्झिमम डेटा कलेक्ट करता येईल. ओके. किंवा जास्तीत जास्त इफेक्टिव्हली डेटा कलेक्ट करता येईल असं एक प्रॉपर लोकेशन आपण काय केलं पाहिजे, सिलेक्ट केलं पाहिजे. ठीक आहे. देन अकॉर्डिंग टू दॅट
we should plan the data collection preparation. And we need to complete the pre-study documentation. जे काय pre-study documentation आहे ते आपलं काय पाहिजे, complete असलं पाहिजे. मग कुठलं आलं pre-study document? समजा तुम्ही अर्लियर डेटा काय कलेक्ट केला असेल किंवा कम्युनिकेशन जे काय तुमचं झालेलं असेल त्याच्यावरून जो काय डेटा तुमचा तयार झालेला असेल, सिटीजन कडून तुम्ही काय इनपुट्स घेतले असेल. सो ऑल दिस will be considered in a pre-study documentation. Now, after the proper selection of the location, then the third step is the complete study. Okay, जी next step आहे ती काय, complete study आहे. त्यामध्ये बघा काय करायचं आपल्याला, complete study करायचं म्हणजे काय करायचं, तर कलेक्ट ऑल दी डेटा, सगळा डेटा पहिल्यांदा कलेक्ट करायचा आपल्याला. देन इव्हॅल्युएट द डेटा, तो डेटा इव्हॅल्युएट करायचा आणि ट्रॅफिक व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा. आफ्टर द कम्प्लीट स्टडी द डॉक्युमेंट रिक्वायर्स आर, कुठले कुठले डॉक्युमेंट्स आहेत, टू फायनलाइज द रिपोर्ट फायनलाइज करायचा, तो रिपोर्ट फाईल करायचा आणि जे काय रिझल्ट आले असतील ते आपण कम्युनिकेट करायचं. सो दिस इज द सर्वे प्रोसिजर वी नीड टू फॉलो. ओके. Wait for 2 minutes.
Okay. So this is the survey procedure, which involves the 4 steps: prepare, selection of location, complete study, and document. Okay. तर पहिल्या स्टेप मध्ये आपण काय करतो? In first step, we communicate with the staff and departments, with other staff and departments. If there is any historical data present, we will review that. Then we will also take the citizen inputs and the traffic control requests also. But after proper selection of the location, we need to plan the data collection, and we have to complete the pre-study documentation, which is required for the complete study. So in the complete study, we have to collect the data, we have to evaluate that data, and we have to calculate the traffic volume trends. The traffic volume trends that we are going to discuss in the coming slides. Okay. And finally, we need to prepare one report, and we have to communicate that results. Okay. Now let us discuss what are the different advantages of the manual method. Manual method चे advantages काय ते बघूयात. So when we are carrying out the traffic studies, so basic traffic studies, let us say traffic volume studies, and when we go for the manual method, we can collect the details such as vehicle classification and the number of occupants. Okay. As well as we can record the turning movement data of the vehicles at the intersections. तर इंटरसेक्शनला जो काही व्हेहिक्युलर टर्निंग डेटा आहे तो सुद्धा आपण रेकॉर्ड करू शकतो मॅन्युअल मेथड. We can analyze the traffic characteristics in unusual conditions. कुठल्या unusual conditions आहेत त्या? एक तर आहे adverse weather condition, traffic breakdowns, or temporary closure of any lane of the highway. अशा कंडिशन मध्ये, वर्स्ट कंडिशन म्हणूयात, अशा कंडिशन मध्ये पण आपण ट्रॅफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स अनालाइज करू शकतो. कुठल्या मेथडनी? तर मॅन्युअल मेथडनी. हा एक इम्पॉर्टंट किंवा हा एक स्पेशल ऍडव्हान्टेज मॅन्युअल मेथडचा आहे, आपण असं म्हणू शकतो. ओके. जो की अशा कंडिशन मध्ये आपल्याला ट्रॅफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स अनालाइज करता येतात. Another important advantage of this manual method is it is comparatively cheaper method of counting. Okay. And the data accumulated by the manual methods are easy to analyze. Manual method ni जे काय आपण डेटा accumulate करणार आहोत तो इझिली आपण अनालाइज पण करू शकतो. So these are the different advantages of the manual methods. कुठले कुठले advantages आहेत? एक तर डिटेल व्हेकल क्लासिफिकेशन आपण करू शकतो. त्याचसोबत नंबर ऑफ ऑक्युपंट्स पण कॅल्क्युलेट करू शकतो. जे काय टर्निंग मोमेंट आहे व्हेकलची इंटरसेक्शनला ते रेकॉर्ड केलं जातं. अनयुज्युअल कंडिशन जसं की ट्रॅफिक ब्रेकडाऊन असेल, टेम्पररी क्लोजर ऑफ एखादा लेन जर बंद असेल हायवेचा, किंवा ऍडव्हर्स वेदर कंडिशन सुटेबल नसतील, त्या केसमध्ये पण आपण मॅन्युअली ट्रॅफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स अनालाइज करू शकतो. Along with this is the cheaper method of the counting. आणि जो काय डेटा आपण मॅन्युअल मेथडनी कलेक्ट करणार आहोत तो अनालिसिस करण्यासाठी इझी सुद्धा असतो. ओके.
डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत बघा मॅन्युअल मेथडचे. व्हॉट आर द डिफरंट डिसएडव्हान्टेजेस? इट इज नॉट practicable to have the manual count for 24 hours of the day and throughout the year. तर मॅन्युअल मेथड जी काय आहे ती आपण 24 तास करू शकत नाही. इट इज नॉट पॉसिबल. किंवा थ्रू आउट इयर सुद्धा करू शकत नाही. जे काय रिमोट एरियाज असतील, रिमोट एरियावरचं जर ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी करायचा असेल, फॉर एक्झाम्पल जे की टनेल्स वगैरे असतील, which is at very high level from the ground. So if we want to study the traffic characteristics of such remote areas, then it is possible by the automatic devices. We cannot go with the manual method. It is not preferable to go for the manual method in such areas. Okay, so few disadvantages are also there of this manual method. Now after the manual method, the second type of the counting method is automatic counting method. Second जी आहे ती काय automatic counting method आहे. Okay, so second type of counting method is the automatic counting method. फर्स्ट जी होती ती मॅन्युअल काउंटिंग मेथड होती. आता जी बघणार आहोत ते आपण ऑटोमॅटिक काउंटिंग मेथड बघणार आहोत. बघा, so automatic counting method or the automatic survey involves placing a tube or loop across a road. तर एक क्लोज लूप किंवा ट्यूब आपण रोड जिथला आपला स्टडी करायचा त्या रोडवरती ठेवलं, which is connected to a box containing the means for storing the information. Okay, तर ऑटोमॅटिक सर्वे मध्ये आपण काय करत असतो, एखादी ट्यूब किंवा लूप जी की एका बॉक्सला कनेक्ट केली जाते ज्याच्यामध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन स्टोअर करता येते. ठीक आहे. सो इन दिस मेथड
vehicles are counted automatically without any human involvement. So as per the name, there is no any human involvement. So there are two techniques for this automatic counting. तर दोन पद्धती आहेत ऑटोमॅटिक काउंटिंगच्या. फर्स्ट जे आहे ती म्हणजे आहे कॉन्टॅक्ट सिस्टीम बेस्ड ऑन न्यूमॅटिक, मेकॅनिकल अँड मॅग्नेटिक. दोन प्रकारचे टेक्निक, एक आहे कॉन्टॅक्ट सिस्टीम आहे, दुसरी आहे कॉन्टॅक्टलेस सिस्टीम. कॉन्टॅक्ट सिस्टीम मध्ये काय, विच इज बेस्ड ऑन न्यूमॅटिक, मेकॅनिकल और मॅग्नेटिक डिव्हाइसेस. आणि कॉन्टॅक्टलेस सिस्टीम विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड रडार, माइक्रोवेव, सीसीटीवी और व्हिडिओ इमेज प्रोसेसिंग मेथड. तर कॉन्टॅक्ट सिस्टीम मध्ये न्यूमॅटिक, मेकॅनिकल और मॅग्नेटिक डिव्हाइस यूज करतो आपण. तर कॉन्टॅक्टलेस सिस्टीम मध्ये आपण इलेक्ट्रिकल किंवा ऑप्टिकल as well as अल्ट्रासाउंड किंवा इन्फ्रारेड रडार, मायक्रोवेव्ह, सीसीटीव्ही किंवा व्हिडिओ इमेज प्रोसेसिंग मेथड यूज करतो. ओके. तर ऑटोमॅटिक काउंटिंग मेथड मध्ये काय दोन प्रकारचे टेक्निक यूज केले जातात. एक म्हणजे कॉन्टॅक्ट सिस्टीम आणि दुसरे कॉन्टॅक्टलेस सिस्टीम. So this automatic counting method provides a means for gathering large amount of traffic data. Large amount of traffic data collect करण्यासाठी automatic counting method खूप useful आहे. So these automatic counts are usually taken in 1 hour interval for each 20-hour period. म्हणजे जनरली आपण एका दिवसात प्रत्येक 1 तासाच्या इंटरवल मध्ये ऑटोमॅटिक काउंट कलेक्ट करणार आहोत किंवा ऑटोमॅटिक काउंटचा डेटा कलेक्ट करणार आहोत प्रत्येक 1 hour इंटरवलला. सो द काउंट्स मे एक्सटेंड फॉर अ वीक, मंथ और इयर. आणि हा काउंट आपण तो एका आठवड्यासाठी असू शकतो, एका महिन्यासाठी असू शकतो किंवा एका वर्षासाठी असू शकतो. तो काउंट आपण काय करू शकतो, एक्सटेंड करू शकतो. सो when these counts are recorded for each 24-hour time period, the peak flow period can be identified. मग जेव्हा आपण हा जो काही काउंट आहे ऑटोमॅटिक काउंट हा प्रत्येक 24 तासासाठी जर रेकॉर्ड केला तर त्याच्यावरून आपल्याला पीक फ्लो पिरियड आयडेंटिफाय करता येईल. पीक फ्लो पिरियड म्हणजे काय, ज्या पिरियड साठी जास्त ट्रॅफिक व्हॉल्यूम आहे, पीक. सो वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय दॅट. So automatic counts are recorded using any one of the 3 methods. मग ऑटोमॅटिक काउंट्स आपण रेकॉर्ड हे 3 मेथडनी करू शकतो. फर्स्ट म्हणजे एक तर पोर्टेबल काउंटर, सेकंड परमनंट काउंटर्स आणि थर्ड व्हिडिओ टेप. ओके. कुठल्या 3 मेथड आहेत, पोर्टेबल काउंटर आहे, परमनंट काउंटर आहे आणि व्हिडिओ टेप आहे. ठीक आहे.
So let us discuss all the three methods in detail. So first one is the portable counters. So portable counting is nothing but it is a form of manual observation. पोर्टेबल काउंटिंग म्हणजेच काय, मॅन्युअल ऑब्झर्वेशनचा एक प्रकार आहे. ठीक आहे. दिस पोर्टेबल काउंटर्स सर्व द सेम पर्पज ॲज मॅन्युअल काउंट्स बट विथ ऑटोमॅटिक काउंटिंग इक्विपमेंट. म्हणजेच हे पोर्टेबल काउंट जे आहे ते मॅन्युअल काउंट सारखंच काम करणार आहे किंवा सेम पर्पज तो सॅटिस्फाय करणार आहे, जसं की आपण मॅन्युअल काउंट मध्ये केलं जातं. पण या ठिकाणी आपल्याला उभं राहायची गरज आहे की नाही, तर ऑटोमॅटिक काउंटिंग इक्विपमेंटनी तुम्हाला तो काउंट मिळणार आहे. ओके. द पिरियड ऑफ डेटा कलेक्शन युझिंग दिस मेथड म्हणजे पोर्टेबल काउंटिंग मेथड इज युजली लॉंगर दॅन व्हेन युझिंग मॅन्युअल काउंट्स. म्हणजे मॅन्युअल काउंटला जे काय आपण डेटा कलेक्शन साठी टाइम स्पॅन ठरवला होता त्याच्यापेक्षा जास्त पोर्टेबल काउंटिंग साठी असणार आहे. ओके. So mainly we collect the manual counts for a time span of less than 24 hours. तर पोर्टेबल काउंटर मध्ये काय आपण तो ही जी मेथड आहे पोर्टेबल काउंटर मेथड, दिस मेथड वी कॅन यूज फॉर 24 hour काउंट. ही जी काय मेथड आहे ती आपण 24 hour काउंट साठी 24 hour काउंट साठी यूज करू शकतो. ती न्यूमॅटिक रोड ट्यूब्स, यामध्ये काय आपण यूज करणार आहे, न्यूमॅटिक रोड ट्यूब यूज करणार आहोत. काय यूज करणार आहोत आपण ह्याच्यात, न्यूमॅटिक रोड ट्यूब यूज करणार आहोत. सो द न्यूमॅटिक रोड ट्यूब्स आर यूज्ड टू कंडक्ट दिस मेथड ऑफ ऑटोमॅटिक काउंट्स. ही जी काय मेथड आहे पोर्टेबल काउंटर, यामध्ये आपण न्यूमॅटिक रोड ट्यूब यूज करणार आहोत ऑटोमॅटिक काउंट घेण्यासाठी. So the specific information regarding this pneumatic road tubes can be found in the user manual. म्हणजे काय, आपण जे काय न्यूमॅटिक रोड ट्यूब यूज करणार आहोत त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला युजर मॅन्युअल मधून मिळेल. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कॅन collect the data for the automatic counts. बघा ही in this figure you can see these two are the pneumatic tubes. Now you can see here a car is passing or crossing these two pneumatic tubes. Second type of method is a permanent counters. फर्स्ट कुठली होती, पोर्टेबल काउंटर्स होती. सेकंड जी आहे ती आहे परमनंट काउंटर्स आहे. सो परमनंट काउंटर्स आर यूज्ड when the long term counts are to be conducted. परमनंट काउंटर्स आपण कधी यूज करणार आहे, when long term counts are to be conducted. आपल्याला एक लॉंग टाइम पिरियड साठी काउंट्स पाहिजे असतील तर आपण परमनंट काउंटर्स यूज करणार. एखाद्या आपल्याला जास्त टाइम पिरियड साठी जर काउंट्स हवे असतील तर आपण परमनंट काउंटर मेथड यूज करणार. सो द काउंट्स कुड बी परफॉर्म्ड एव्हरी डे फॉर अ इयर और मोर. तर हा जो ऑटोमॅटिक काउंट्स आहे आपण प्रत्येक दिवशी कलेक्ट करणार आहोत. प्रत्येक दिवशी म्हणजे कुठपर्यंत, तो एक वर्षासाठी असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त, 1 वर्ष असेल, 2 वर्ष असेल, 3 वर्ष असेल, जो काय टाइम पिरियड. So what is the basic difference between portable counter and permanent counter is that for the portable counters the data collected is usually for 24 hours, while for the permanent counters the data may be extended for a year or more. So whatever data we have collected,
This data will be used to monitor and evaluate the traffic volume and trends for a long period of time. जो काय डेटा आपण कलेक्ट केलेला असेल परमनंट काउंटर मेथडनी, तो ट्रॅफिक व्हॉल्यूम मॉनिटर करण्यासाठी किंवा इव्हॅल्युएट करण्यासाठी किंवा ट्रॅफिक व्हॉल्यूमचा ट्रेंड पाहण्यासाठी युजफुल असतो, जो की लॉंगर टाइम पिरियड्सचा डेटा असणार. The third method in this automatic counting is the videotape or videography. जी थर्ड मेथड आहे ऑटोमॅटिक काउंटिंग मध्ये ती आहे व्हिडिओ टेप किंवा व्हिडिओग्राफी. तर त्यामध्ये काय बघा, ऑब्झर्वर्स कॅन रेकॉर्ड काउंट डेटा बाय व्हिडिओ टॅपिंग ट्रॅफिक. ऑब्झर्वर जे काय आहे ते काय करू शकतात, डेटा काउंट करू शकतात बाय व्हिडिओग्राफी और व्हिडिओ टॅपिंग द ट्रॅफिक. ओके. So this traffic volume can be counted by viewing videotapes recorded with a camera at a collection site. ट्रॅफिक व्हॉल्यूम आपण कसा काउंट करणार, तिथे जे काय व्हिडिओ शूटिंग झाले असेल किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जी झालेलं असेल त्या साइट वरती, with the help of that video recording we can count the traffic volume. Now in this case a digital clock in the video image can prove useful in noting the time intervals. या केस मध्ये आपल्याला डिजिटल क्लॉक हे खूप युजफुल आहे, ज्याच्यामध्ये आपण टाइम इंटरवल नोट करू शकतो. ओके.
Okay, so you can see here. In this yellow circle, you will find one camera. By this we can record, by this video recording can be done, and with the help of video recording, we can collect the traffic volume. Okay. So in आता आपण पहिली जी मेथड बघितली पोर्टेबल काउंटर, इथं न्यूमॅटिक ट्यूब्स दिसतात. पण ऍक्च्युली डेटा रेकॉर्ड कसा केला जातो ऑटोमॅटिकली या न्यूमॅटिक ट्यूब्सनी, ते पाहूया. ओके. So here you can see this car is crossing this pneumatic tubes. मग आता डेटा रेकॉर्ड कसा केला जातो ते बघूया. So you will see here two figures in which you can see here these are the pneumatic tubes and one digital box is connected to these pneumatic tubes. Okay. तर ह्याच्यामध्ये जी काय इन्फॉर्मेशन आहे ती स्टोअर होणार आहे. या ह्याच्यामध्ये ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर होणार आहे. कशी स्टोअर होती बघा, किंवा डेटा कसा रेकॉर्ड केला जातोय ते बघा. So pneumatic road tube sensors send a burst of air pressure along a rubber tube when a vehicle tires pass over the tube. जेव्हा एखादं व्हेकल पास होत आहे, टायर पास होणार या न्यूमॅटिक ट्यूब वरून, तेव्हा ते सेन्सर कॅच करणार आणि तो डेटा काय करणार, रेकॉर्ड करणार. बघा इथं दिसेल तुम्हाला. These two figures are also showing how this data can be collected. Apart from this, there is another method in which you can collect the information like which is a bending plate. यामध्ये काय केलं जाते बघा, one weight pad is attached to a metal plate which is embedded in the road to measure axle weight. बघा इथं या फिगर मध्ये दिसेल, या प्लेट्स रोड वरती आपण अटॅच केलेल्या आहेत, आणि जेव्हा एखादं व्हेकल्स या प्लेट्स वरून पास होईल, जो काय हा ऍक्सल लोड असेल, व्हील्सचा जो काय ऍक्सल लोड असेल, तो ऍक्सल लोड ही मेटल प्लेट मेजर करणार आहे. नुसतंच वेट मेजर करणार नाही, तर त्याचा स्पीड सुद्धा ती बेंडिंग प्लेट मेजर करणार. But it is an expensive device and which requires alteration to the road bed. म्हणजे हे एक एक्सपेन्सिव्ह मेथड आहे किंवा एक्सपेन्सिव्ह डिव्हाइस आहे, त्यामुळे आपण कमी यूज करतो. So you will see here there are two equipments which is used for the automatic counting method. One is the pneumatic tube type. इथं दिसेल तुम्हाला या दोन ट्यूब्स आहेत, आणि हे रेकॉर्डिंग डिव्हाइस आहे, आणि हे काय वेग इन मोशन सेन्सर्स, आता जे बेंडिंग प्लेट दाखवत होते. सीसीटीव्ही कॅमेराज, व्हेकल काउंटिंग बाय व्हिडिओ कॅमेरा. मग याच्यामध्ये बघा कसं आहे, so here the detailed procedure is given how the vehicle counting can be done by the video camera. First of all, this camera receives the image, and whatever the image received from this camera is
sent here, and this is it transfer the vehicle speed and the volume of traffic of the each lane to the center, and this is, and whatever the data collected by this video recording can be analyzed later. Okay. So these are the various methods which is useful in the automatic counting. कुठल्या कुठल्या methods होत्या? तर portable counter, permanent counter आणि video tape that we have discussed in detail. The next point is a traffic volume. ट्रॅफिक व्हॉल्यूम म्हणजे काय ते आपण ऑलरेडी बघितलंय. परत एकदा बघूयात काय ट्रॅफिक व्हॉल्यूम. So the traffic volume is defined as the number of vehicles or persons. दोन्ही पण असू शकते. Mostly vehicles. So traffic volume is defined as the number of vehicles that pass a point on a transportation facility during a specified time period, which is usually 1 hour. So in short, एखाद्या ठराविक लोकेशनला रोड असेल, ब्रिज असेल, टनेल असेल, जी काय तुमची ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी असेल, त्या ठराविक ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी मध्ये ठराविक पॉइंटला ज्या काय व्हेकल्स, नंबर ऑफ व्हेकल्स पास होणार आहेत, फॉर एक्झाम्पल 1 hour साठी, 2 hour साठी, ते म्हणजे तुमचं ट्रॅफिक व्हॉल्यूम झालं. ओके. द नंबर ऑफ व्हेकल्स पासिंग from a particular point during a specified time period is nothing but your traffic volume. मग ते युजली 1 hour साठी कन्सिडर करतात. तर ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग मध्ये आपण जे ट्रॅफिक व्हॉल्यूम कन्सिडर करणार आहोत ते कुठल्या कुठल्या प्रकारचं, विच कॅन बी अ डेली व्हॉल्यूम, ते डेली व्हॉल्यूम असेल, आवरली व्हॉल्यूम असेल किंवा पीक आवरली व्हॉल्यूम असेल. जर तुम्ही नंबर ऑफ व्हेकल्स हे डेली बेसिस वरती जर काउंट करत असाल, then it is daily volume. If we are counting on hourly basis, then it will be hourly volume. And if we are considering for the peak hour, or if we are calculating the volume for a peak hour, then it is a peak hour volume. Okay. In addition to a volume of a day or an hour, this can vary greatly. समजा डे व्हॉल्यूम असेल किंवा आवरली व्हॉल्यूम असेल, ते खूप व्हॅरी करणार. का? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरंट डे ऑफ द वीक और डिफरंट टाइम पिरियड ऑफ द डे. कारण वेगवेगळ्या दिवशी तुम्ही ट्रॅफिक व्हॉल्यूम, आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी जर ट्रॅफिक व्हॉल्यूम तुम्ही कॅल्क्युलेट करत असाल तर ते ऑब्विसली व्हॅरी होणार आहे. किंवा एकाच दिवशी जर वेगवेगळ्या टाइम स्पॅनला जर तुम्ही ट्रॅफिक व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करत असाल तर ते सुद्धा खूप प्रमाणात व्हॅरी व्हायची शक्यता आहे. ओके.
Okay. So basically, traffic volume is a number of vehicles which is passing through a particular location in a specific time period. मग ते डेली व्हॉल्यूम असेल, अवरली व्हॉल्यूम असेल किंवा पीक अवरली व्हॉल्यूम असेल. सो दिस व्हॉल्यूम्स of a day किंवा hourly volume, it can vary greatly. Why this varies greatly? Because if we are considering a different day of the week, then during a different day, volume count be different, so there is a variation. As well as if you are collecting the traffic volume count in a day but for a different time, then it can also vary. So this traffic volume data can be identified for a critical flow time periods, which determines the influence of large vehicles or pedestrian on vehicular traffic flow or a document traffic volume trend. मग ट्रॅफिक व्हॉल्यूम डेटा जो काय आहे तो काय दाखवणार आहे आपल्याला? एकतर क्रिटिकल फ्लो टाइम पिरियड कुठला आहे, लार्ज व्हेकल्स किंवा पेडेस्ट्रियन ट्रॅफिक फ्लो कधी आहे, मोबाईल. Okay. So the length of sampling period depends upon the type of count being taken and the intended use of the data recorded. मग आपण जे सॅम्पल कनेक्ट करणार आहोत किंवा ट्रॅफिक व्हॉल्यूम जे कॅल्क्युलेट करणार आहोत ते किती टाइम पिरियड साठी असलं पाहिजे, त्याची लेंथ किती असली पाहिजे किंवा टाइम पिरियड किती असला पाहिजे, तो कशावरती डिपेंड असणार आहे, द टाइप ऑफ काउंट बिंग टेकन आणि तो डेटा आपण कुठल्या पर्पज साठी रेकॉर्ड केलेला आहे किंवा यूज कुठल्या पर्पज साठी करणार आहोत आपण. जसं की फॉर एक्झाम्पल, an intersection count may be conducted during a peak flow period. इंटरसेक्शन काउंट आपण कधी कन्सिडर करणार आहोत, पीक फ्लो पिरियडला. इफ सो, manual count within 15-minute interval could be used to obtain the traffic volume data. जर आपण इंटरसेक्शन काउंट जर कॅल्क्युलेट करणार आहोत पीक फ्लो पिरियड साठी, तर त्या केसमध्ये 15 मिनिटच्या टाइम इंटरवल साठी आपण ट्रॅफिक व्हॉल्यूम डाटा मॅन्युअली कलेक्ट करू शकतो. ओके. हे पाहिलं आपण, दोन मेथड आहेत ट्रॅफिक व्हॉल्यूम काउंटच्या, मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक. आता जे आम्ही टर्म्स डिफाइन करणार आहोत आहे ट्रॅफिक व्हॉल्यूम युनिट्स, या खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो यू कॅन मार्क दिस पीपीटी ॲज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. या पीपीटीला तुम्ही व्हेरी इम्पॉर्टंट असं मार्क करा. या पीपीटी मधून 100% एखादा क्वेश्चन एमसीक्यू म्हणून विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला, 100%. So this is very important PPT, which is traffic volume unit. Traffic volume चे युनिट काय काय आहेत. तर फर्स्ट युनिट आहे ऍव्हरेज अॅन्युअल डेली ट्रॅफिक. त्याच्यावरून तुम्हाला लक्ष देईल. एडीटी म्हणजे काय, ऍव्हरेज अॅन्युअल डेली ट्रॅफिक म्हणजे काय,
average of 24-hour traffic volume at a given location or a full 365 days year. म्हणजेच काय ऍव्हरेज अॅन्युअल डेली ट्रॅफिक म्हणजे जे काय 24 आवर्सचं ट्रॅफिक व्हॉल्यूम असेल एखाद्या लोकेशनला ते तुम्ही थ्रू आउट द इयर म्हणजे 365 दिवस जर त्याचा डेटा कलेक्ट करत असाल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत ऍव्हरेज अॅन्युअल डेली ट्रॅफिक. ऍव्हरेज अॅन्युअल डेली ट्रॅफिक नंतर आहे ऍव्हरेज अॅन्युअल वीक डे ट्रॅफिक. म्हणजेच काय ऍव्हरेज 24-hour traffic volume occurring on weekdays over a full year. Average 24-hour traffic volume occurring on weekdays over a full year is nothing but average annual weekday traffic. म्हणजे का पर्टिक्युलर एखाद्या दिवशी आठवड्याच्या पर्टिक्युलर एखाद्या दिवशी जर तुम्ही त्या दिवशी 24-hour ट्रॅफिक व्हॉल्यूम कन्सिडर करत असाल पण तेच पूर्ण इयर जर कॅल्क्युलेट करत असाल तर ते झालं ऍव्हरेज अॅन्युअल वीकडे ट्रॅफिक. ओके म्हणजेच काय फॉर एक्झाम्पल आय एम कॅल्क्युलेटिंग द ट्रॅफिक व्हॉल्यूम ऑन ए संडे but for 24 hours and every Sunday for the whole year I am counting this traffic, then it is the average annual weekday traffic. मग हे कॅल्क्युलेट कसं करतात. So this average annual weekday traffic is calculated by dividing the total weekday volume for the whole year by 260. Okay. Once again, I will check this figure, this 260, and we'll let you know in the next lecture. परत एकदा मी चेक करतो ऍव्हरेज अॅन्युअल वीकडे ट्रॅफिक कसं कॅल्क्युलेट करतात ते कन्फर्म करून ही फिगर मी कन्फर्म करेन एकदा आणि तुम्हाला सांगू. ऍव्हरेज डेली ट्रॅफिक म्हणजे काय बघा एडीटी ऍव्हरेज डेली ट्रॅफिक ऍव्हरेज 24-hour व्हॉल्यूम ऍट ए गिवन लोकेशन फॉर सम पिरियड ऑफ टाइम लेस देन इयर म्हणजे ऍव्हरेज डेली ट्रॅफिक. पूर्ण वर्षभर केलं असं नाही. 2 महिन्यासाठी ट्रॅफिक व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट केलाय 3 महिने असतील 6 महिने असतील 10 महिने असतील 11 महिने असतील पण एका वर्षापेक्षा टाइम पिरियड जर लेस असेल त्यावेळेस जो तुम्ही ऍव्हरेज 24-hour व्हॉल्यूम डेटा एखाद्या लोकेशन साठी कॅल्क्युलेट केला असेल तर तो झाला ऍव्हरेज डेली ट्रॅफिक. ओके देन ऍव्हरेज वीक डे ट्रॅफिक सेम जसं डेली होतं तसंच वीक डे पण ऍव्हरेज 24-hour traffic volume occurring on weekdays for some period less than 1 year. So average 24-hour traffic volume occurring on weekdays for some period less than 1 year. एका वर्षापेक्षा कमी टाइम स्पॅन साठी जर तुम्ही वीकडेजला 24-hour ट्रॅफिक व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट केले तर ते ऍव्हरेज वीकडे ट्रॅफिक सर. ओके so I will give you 5 minutes. Please read this slide very carefully.
Okay, so basically there are 4 traffic volume units: average annual daily traffic, average annual weekday traffic, average daily traffic, and average weekday traffic. So I request you to mark your attendance in the chat box. Chat box मध्ये attendance लिहा तुमची. निखिल आहेत का निखिल? Okay. So the next point is a traffic variation. So there are 2 factors in this: daily variation factor, and second one is the monthly variation factor. So daily variation factor, it is defined as the ratio of AADT. सांगा AADT म्हणजे काय? AADT म्हणजे काय? चॅट मध्ये आन्सर पाठवा. AADT म्हणजे काय? Average annual daily traffic. Okay. So it is defined as the ratio. It is म्हणजे काय? Daily variation factor. Daily variation factor is defined as the ratio of average annual daily traffic over yearly average volume for a particular day of the week. For example, Monday, Tuesday, etc. तर जे काय डेली व्हेरिएशन होणार आहे ते त्याचा फॅक्टर कसा डिफाइन केला आपण? डेली व्हेरिएशन फॅक्टर रेशियो ऑफ ऍव्हरेज अॅन्युअल डेली ट्रॅफिक ओव्हर इयरली ऍव्हरेज व्हॉल्यूम फॉर अ पर्टिक्युलर डे ऑफ द वीक. म्हणजे कुठलाही दिवस असेल तो, फ्रॉम मंडे टू संडे, कोणताही दिवस असेल. दिस इज विच इज डेली व्हेरिएशन फॅक्टर. ठीक आहे. मंथली व्हेरिएशन फॅक्टर काय? मंथली व्हेरिएशन फॅक्टर, it is defined as an ratio of average annual daily traffic over ADT. म्हणजे काय? ADT average daily traffic का annual daily traffic? What is ADT? ADT म्हणजे काय बाळांनो? Average daily traffic. So monthly variation factor is defined as ratio of annual average daily traffic over a average daily traffic for a particular month of the year. कुठलाही एखादा मंथ असू शकतो त्यामध्ये. So this is the traffic variation.
So you'll see here, here is one table which is giving the values for the calibration of daily variation factors. त्याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट कॉलम आहे डे फ्रॉम मंडे टू संडे. सेकंड, इयरली ॲव्हरेज व्हॉल्यूम फॉर डे, दॅट इज व्हेकल्स पर डे. आणि इकडे आहे डेली ऍडजस्टमेंट फॅक्टर डीएफ. ठीक आहे. So I will give you 5 minutes to look at this table and see how much data or how much understanding you gain from this table. बघा काय लक्षात येते ते बघा. ओके. सो काय समजलं?
तर बघा, व्हेकल्स पर डे कॅल्क्युलेट केलं. So for example, on Monday, 1820 vehicles passes through a particular point. On Tuesday, 1588. So likewise, total weekly 10,010 vehicles are passing from a particular point. So if I calculate average annual daily traffic, the number comes as 1430. Now, if I divide this annual average daily traffic by my daily number, that is, if I divide 1430 by 1820, which is the volume for the day, Monday, then it gives me daily adjustment factor as 0.79. Similarly, if I divide 1430 by 1588, then it gives me daily adjustment factor as 0.90. So, and if you calculate, then for the Sunday, you will get the daily adjustment factor as 1.07. So this is the table showing the daily adjustment factors from Monday to Sunday. So this calibration of monthly variation factor, we will discuss in the next lecture. So with this, we will stop for today. So thank you everyone for attending the session. See you in the next lecture.